Hello my dear friends and my dear students, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir and myself Sudhir Jirobe. So today's video we are discussing the next class on strength of material. This is a class 4. If you have not watched our previous classes, in the I button I have given the playlist link, you can watch from there. And today's topic is that is a simple stress strain, that is a chapter name, and today's topic is in that only. This is a second class on the chapter 3. That is, today's important topic is elastic constant and stress strain diagram for the mild steel. Very important for the any upcoming exams, right? Let me discuss today's very important topic. If you are first visiting to our YouTube channel, make sure that you already subscribe and join our Telegram channel. The link is in the description box, right? Let's begin with the first topic of today's is what you mean by strain, right? Strain, what do you mean by strain? What is stress? You have already studied what do you mean by stress. Stress is nothing but if you take any body and you have loaded to this body with the amount of P, right? So how much amount of load you are applying on this particular area or this body, that we call it as, that is a load on that body divided by the area. Load by area, we can say that is in stress. But today we are discussing the what do you mean by strain. Strain is a measure of deformation produced in a member by the loads, right? Strain is a measure of deformation. Deformation is means what? Any changes, right? Either it may be in the length, either it may be in the breadth, either it may be in the depth, right? For example, this is an one specimen, right, or an any object, right? So if you applied load on this one with a P, when the dimension or the specific area or length or volume changes due to this external load on that body, right? So that we call it as an deformation or change in length. So that we call it as an strain. Strain is a measure of what? Deformation produced in a member by the loads, right? Member by the loads. Next is strain in a member is defined as an deformation produced by the application of load. This P, consider this P per unit length of the member. Per unit length means ನೋಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು 1 ಯೂನಿಟ್, ಈ ಕಡೆ 1 ಯೂನಿಟ್, ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ 1 ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ what might be the strain, right? What might be the deformation, that we call it as an strain, and it is denoted by E, right? It is denoted by E, and it is the ratio between the change in dimension to the original dimension. ಇದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, right? So this is the first original dimension. After loading, again either it may be contracted or in the length or breadth or depth, right? Length ಅಥವಾ depth ಅಥವಾ breadth ಅಲ್ಲಿ changes ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು change in dimension ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. That we may call it as an strain. That is a change in dimension to the original dimension. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So let's move to the next topic on this one only, that is a type of strain, right? Type of strain. In type of strain we can see there is a first one is tensile strain, right? Tensile strain or linear strain. So tensile strain ಅಂದ್ರೆ ಏನು, linear strain ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ an any bar and this is a member is hanging like this, right? So this is the length of the bar, right? I will call this one as an L, right? This is a L, and this is a exactly center point or center line, we can say. So what you mean by tensile strain or linear strain means the length L, right? The length L of the bar increases by an amount. Sorry, I didn't written here. The length L, what happens?
of the bar increases, right? Increases by an amount, delta, sorry, one nimisha. So increases by an amount delta L under the action of load P, under the action of load P. So ivaga, so you can see now in the sketch, this is a fixed one and this is a bar and this is a total length. Now due to the external load applying here, where here at the bottom, so this is a P, what will happen? It will be stretched in this direction. Stretch aguttane. So avag enagutte heli, length increase agutte. So length will be increase. So this amount I will call that is an delta L, right? This is a delta L and this is a L, right? So iga overall helbekenandre tensile strain andre nothing but the length of, that is a change in length divided by original length. Change in length by original length. Change in length andre yavadagutte delta L divided by original length is this total small L. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್, so elongation we will calculate by tensile strain into the length. So tensile strain into the length we call it as, that is an tensile strain into the length. Okay, artha aitala? So that is a tensile strain and linear strain antivi. Linear antandre nimge gottagtideyalla, linear strain. Idu nenpidi yakandre formula keltare. Next one, compressive strain or lateral strain, right? Compressive strain or lateral strain. So idukku ಒಂದು diagram ನಾನು draw ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So you can see this is a fixed side here and this is a bar of the any member, right? And you are applying the load at this point. This is P, right? So in compressive strain what will happen? The length L of the bar, right? What is the length L of the bar? This is a total L length. This is a total length. So L of the bar, right? L of the bar decreases by an amount, delta L. Delta L andre, so what is the difference between the tensile strain and compressive strain? In tensile strain you can see the load is applied at the bottom and they have stretched at the bottom, but the top is fixed. But here the compressive means at the bottom it is fixed and from the top we are applying the load, and so it will be looks like this. Okay, so it will be look like this due to the load. So idanna ee tara changes agutte, right? So it will be like this changes. So this one we call it as an what? So that is a what we call it as an delta L. So this is delta L before loading, after loading. Okay, so this is like you have to understand the compressive strain or lateral strain. So what is the definition of compressive strain now? Decrease in length divided by original length, that is a delta L divided by the L, right? Delta L by L is the formula for this one. Now how we will calculate the elongation? That's the same formula you have to use in the tensile strain, right? So that is a compressive strain. Next is shear strain. So what do you mean by shear strain? It is a measure of the angle through which body is deformed by the applied forces. For example, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, right? So ಈ ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Or this is an body, right? I will give the name as a A and B here and C here and D here.
right? And I am applying the load at this point. I think you have already studied about sway of a frame, in structural analysis, right? The same concept we are just studying as for the introduction part. So sway of frame you have already studied in the structural analysis. In the same way, this is a frame ABCD, and we are applying the load in this lateral dimension, or in this at D point, right? So what will happen if you apply the load here? It will goes like this, or it will behave like this, right? Due to the external load applied at the D point, it will come like this, right? So this is a D dash I will give, and this is a C dash, right? And what is the value of this one? This is a change in length. This is a change in length, right? So this is the angle, we can say this is the angle we can also find out. So we now, how you can calculate the shear strain? Shear strain equals to C dash, right? This value, where is the C dash? This is the C dash divided by CB, C to B, right? C dash divided by CB, that we call it as, that is an tan of phi. Phi is the angle between these 2 points, right? So adanna radians alli itkotivi. Phi is an very small amount, so phi is very small amount, ಆಯ್ತಾ? ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ applied forces. What is the applied force here? That is a P is the applied force here, right? I hope you got what you mean by shear strain, right? So we have completed the strain, that is a strain topic, that is a strain, what do you mean by strain, and type of strain, that is tensile strain, compressive strain, and shear strain, right? So let's move to the next topic, that is the elastic limit. What do you mean by elastic limit? ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್, right? So this is a specimen, right? So if you applied the load on this body, right? After applying the load on this body, what happens? The size and shape, right? Up to some point, the it will extend it. First it will extend, right? After the removal of the load from this body, that is a P load, if you remove, it will regain its shape, size, and the area also, right? It will regain its shape and size after removal of the load. That we call it as an what? Perfectly what? Elastic material. But if the loading is increased to a limiting value of the load, ಅದು ನೋಡಿ ರಿಮೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಫುಲ್ಲು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಟೋಟಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೋಡ್. ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಝೀರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಕಾಲ್ ದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್. ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫುಲ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ವರೆಗೂ ಏನಂತ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೀಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟ್ರೇನ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರೈಟ್? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ coefficient of elasticity or the modulus of elasticity. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ coefficient of elasticity ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ modulus of elasticity ನು ಅನ್ಬೋದು. I hope you got the point regarding the elastic limit and the Hooke's law. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ, ರೈಟ್, SSC ಇರಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ SSC ಇರಲಿ ಅಥವಾ KPSC ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ 100% ಆನ್ ದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಲಿ, ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಯೂಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎರಡದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 4. 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? E, G, K, mu. ವಾಟ್ ಈಸ್ E? E is nothing but Young's modulus of elasticity. G is nothing but shear modulus or modulus of rigidity, and mu is nothing but Poisson's ratio, and K is a bulk modulus or modulus ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು what are the elastic constant, different elastic constants we will discuss. So there are 3 elastic constants, right? Young's modulus, rigidity modulus, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಇವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ರೈಟ್? ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ E. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ E. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಇದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್.
is called the Young's modulus of the elasticity. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಈಗ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ನೀವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So it is denoted by E. Modulus of elasticity is the measures of resistance of a metal to elastic deformation. So modulus of elasticity ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, resistance of any metal to elastic deformation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು. So E is equal to F by E, small f by E ಅಂತ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next is rigidity modulus. Rigidity modulus ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. So the ratio between the shear stress and shear strain. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ is called an shear modulus or modulus of rigidity. It is denoted by C, G or N. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So what is the formula? Modulus of rigidity equals shear stress by shear strain. Next one, bulk modulus. What do you mean by bulk modulus? When a body is subjected to ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪೆನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, when a body is subjected to 3 mutually perpendicular direct stresses. ಆಯ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 3 mutually perpendicular direct stresses of equal intensity. ಮೂರು ಏನಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೂರು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಮೂರು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೆ ಇಂದ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ E ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2G ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, JEE ಅಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ AE ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ರೈಟ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3K ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಮ್ಯೂ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, this is the second formula, and the third one is E equal to
9 kg ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3k ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡೋಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ 2 kg ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡೋಣ. 2 ಗ್ರಾಮು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 3 kg ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 kg ತರೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 2 ಗ್ರಾಮ್ ತರೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು 3 kg ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮಗೆ 9 kg ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ 3 kg ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂತ, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 kg 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಾ, 2 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇನು, ಯಾವ ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್. ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಿಂಬು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು, ಆಯ್ತಾ, ಮ್ಯೂ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 3 kg ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 2 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು 3 kg, ರೈಟ್. 1 ಮೈನಸ್ 2 ಮ್ಯೂ, 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 kg ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು 9 kg ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ತಂದಿರೋದು 3 kg. ಹೌದಾಯ್ತಾ, ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ಫಾರ್ ಸಚ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ when it shows different elastic properties in 3 orthogonal directions. ಆಯ್ತಾ, 3 orthogonal directions at a given point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 into 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ 4 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 into 4 equal to 12. ಸೊ ಇವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ KPSC JE ಅಲ್ಲಿ 2015 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 18 ವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್, either they may ask elastic constants or either they may ask the total number of independent elastic constant. ನೋಡಿ, elastic constants ಬೇರೆ, independent elastic constants ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ elastic constants 4 ಇದೆ, independent 2 ಇದೆ. anisotropically infinite ಇದೆ, ಏನು elastic constants. ಅದೇ total number of independent elastic constants is 21, orthotropic is 12 and elastic constant that is independent is 9. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, right. So next today's topic is very important, that is on the stress strain relationship. ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಡಿ, ಈ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಹಾ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಎರಡರದ್ದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ದು.
So different material behave differently and their behavior in tension and compression differ slightly. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೆನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್, the behavior relationship of stress strain also changes. So that we have to understand now. So next is the stress strain curve of the mild steel. Why we have to study the stress strain curve of the mild steel is nothing but we have to first understand so how the mild steel, when we use in the construction of any building, how it will give the strength or how it behave when we use in the embedded material as an main material for the to take the tension in the different members, right? ಅದು ಕಾಲಮ್ ಇರಲಿ, ಬೀಮ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ HYFCD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ UTM machine, right? ಸೊ UTM ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ BMT ಲ್ಯಾಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೆಚ್ ಶೋಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಇದೆ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು UTM machine ಒಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, right? After fixing onto that universal testing machine, what we have to do, the length over which extension is measured called as a gauge length. So idanna gauge length anta antivi, ee point inda ee point varge. So idanna initial antivi, L1 enide L1, right? Initial length anta anbodu, right? L1 is initial length anta antini, right? L2 is a extended length anbodu, extended length, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? initial length or extended length. So L1 and L2. So L1 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಗೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ UTM machine and the load is applied gradually and at regular interval of loads extension is measured. So regular interval ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಟ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, right? So extension comes to an end and it measured before this stage is reached and the extension is measured from scale on the universal testing machine. ನೋಡಿ L1 ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಇದು L2 ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು L2. ಸೊ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್, and after that the cross sectional area will be reduced, and after the failure will occur on the specimen. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್, ಆರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ tension test on the mild steel. Now after this one we can, after getting what we will get the stress as well as the strain, right? And when you plot this one, this graph will be appears. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಚ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ,
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಸಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ರೈಟ್, this is the initial point at O point, or we can say this is 0 point. So when first ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಾರಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್, ಸ್ಟ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ರೈಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಏನಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್, if we have increased the load, right, that we call it as this C point is upper yield point. Right, again after C point also if you increase the stress, what will happen? The stress or the strain will be reduced. Here strain or will be reduced, C to C dash. Right, and from C dash also if you again increase the stress, right, what will happen? The stress and strain will become same, or it will become constant for up to D point. Right, so this portion, that is C dash and D portion, is yield plateau. We call it as a yield plateau. From D point again if you increases the stress, because we goes on increases, we cannot reduce the stress. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಡಿ ಟು ಇ ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಲ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಇ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಈ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಇಲ್ವರೆಗೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಡ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಶೇಪ್ ಸೈಜು ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಓ ಎ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಓ ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಓ ಟು ಎ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್, ರೈಟ್, ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇವೆರಡು ಏನಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. O to B is an elastic limit, but OB is non-linear. OB ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. O to B ಆಯ್ತಾ? O to B is a non-linear. ಈಗ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. The slippage of the carbon atom within a molecular mass leads to drop down of the stress marginally from C to C dash. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೋಗೋಸ್ಕರ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಯೂ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.125 ಏನಿರುತ್ತೆ, 0.125% ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 0.125% ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲ್ಲ, ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 0.125% ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಏನು ಸ್ಟ್ರೇನ್ 125% ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 250 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ 250 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಲೋವರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೋವರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೀಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಿಇ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ರೀಜನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಡಿಇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಡಿಇ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರೀಜನ್. ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರೀಜನ್, ಇ ಟು ಎಫ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಕರ್ ಅಪ್ ಟು ಫೇಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವು ಮೂರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟಲ್. Yield stress and elastic strain is taken as 250 Newton per millimeter square ಅಂತ ತೋರ್ತಾರೆ, right. So the fracture or failure in mild steel depends upon the percentage of carbon present in the steel. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೋಮ್, ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಅಟೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಓದಿದೀವಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ, ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್, ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನು, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್, ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಯುಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.